સત્સંગ એદી કૃપા થઈ જાય મારા નાથની તો આવી જાય ભક્તિ માય રંગ કૃપા થઈ જાય મારા નાથની તો આવી જાય એ ભક્તિ માં રંગ ચંદનકી દલકી ભલી એદી ચંદનકી ચટકી ભલી ભલા કષ્ટ કા ભારા सजनन की घड़ी भली मुल्क का जन्म गया मारा सजनन की भाई घड़ी भली मुल्क का जन्म गया मारा जितना तन को लायका विना ए जितना चटकी लायका विना केम रीधे अरे ई कीर्ता ईयड़ माथी भाई जो ममरी बने तो माणहने કેટલીક વાર યળમાંથી બિરાજો મમરી બને તો નરને કેટલીક મનમાં ટૂંકી તન રવાયું સદગુરુ વલો માખન માખન કબીરા કે મેં ખા ગયા मीरा छास पिए सब संसार माखन माखन कबीरा के मैं खा गया भाई छास पिए सब संसार रस बड़ो राम जो ए रस बड़ो राम जो पिए सब ई संसार अकले चकले भाई चर्चिक बोली वीरा तू का कजाड़ो थियो अकले चकले भाई चच बोली एमा का तू कजाड़ो थियो तुम दरिया हम दरिया ए जी तुम दरिया हम दरिया नित नित होके पानी पी जा कहे कबीर धर्मदास को वीरा गर्व करा कोई नर नरिया कहे कबीर धर्मदास को आमा गर्व करा कोई न रिया यारे आदि जानंद लेर लागी कबीरा कब का भैया विरागी कब का भैया विरागी ओ
आनंद कबीरा कब कामया विरागी कब कामया विरागी ગંગાનો તાવે સુરજનો નોતા નવલખ તારા નોતા નવલખ ગંગાનો તાવા નોતા નવલ ખતારા નોતા નવલ ખતારા શિવ શક્તિ કા शिव शक्ति का जन्म होता देवना में हमारा कबीरा कब का भैया विरागी कब का भैया मेरा ओ आदिया कबीरा कब का भैया लागी कब का भैया जननी नामे जन्म धरूंगा बापा नीर नहीं रे वहां नीर नहीं रे वहां जननी बिना में जन्म धरूंगा नीर नहीं रे महानाम नीर नहीं रे पृथ्वी नहीं वहाँ पावन धरता कबीरा
कब का भैया लागी कब का भैया ओ आज कबीरा कब का भैया लागी कब का भैया आवे ये भाई सतगमा सत पावड़ी द्वापर जोड़ी धंधा द्वापर जोड़ी धंधा सतगमा सत पावड़ी द्वापर जोड़ी धंधा द्वापर जोड़ी धंधा इतना जुगमा यार बलमाया एक राजुगमा कलयुगमा भगनव भंडा कबीरा कब का भैया लागी कब का भैया सीधे सीधे मने साहेब मणि गया गुरु मैला रामानंदा गुरु मैला रामानंदा ओ संजय संजय मन साहेब मणिया मैला मैला रामानंदा गुरु मैला रामानंदा कहीं कबीरा सुनो साधु कहीं कबीरा मिला सुनो साधु साधु देख हमारा न्याला न्याला कबीरा कब का भैया लागी कब का भैया लागी ए आदिया लेवला कबीरा कब का भैया लागी कब का भैया कब का भैया
मन का कयाना कीजिए बापा मन हरायु धो मन को ये संभाली दे ये इसका टुकड़ा बनीदा मन की मन की जीते भी मन चढ़ावी दे कोकरी मेड़ी दे पासु मन करी दे फदी मन चढ़ावे बापा कोकरी मेड़ी दे हीरा मन करी दे फदी गुरु महाराज कबीर साहेब ना शिष्य धर्मदास नो शिष्य अष्टाराम छठांबा एमनो शिष्य गुरु बाण साहेब ना शिष्य नाथ बुंद ना रवि साहेब ने गुरु खीम साहेब गुरु महाराज रवि साहेब वडोदरानी बाजूमां शेरखी गाम में पोताना दुबारा में बैठा था अने कोई शिष्य कोई सेवक गणे कीधुं के बाबू कच्छ में अंजार में कोई निज ज्ञानी नरभेराम से निज ज्ञानी नरभेराम नु नाम पड़ता गुरु महाराज रवि साहेब ने एम थयो कि जो नरभेराम बापू निज ज्ञानी कहवाता हो आत्मज्ञानी कहवाता हो ब्रह्म ज्ञानी कहवाता हो ने आत्मानी बात करता हो तो आवा संत ने आपणे मळवा जावू पड़े आवा संत ने आपणे मळवा जावू पड़े संत ने मळवा जावू पड़े એટલે गुरु महाराज रवि साहेब પોતાના સેવક ગણ લઈ પોતાની ગદગંગા લઈ અને વડોદરાની બાજુમાં શેરખી ગામથી કચ્છમાં અંજારમાં ગુરુ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુને મળવા આવ્યા કચ્છ અંજારમાં આવી પાદરમાં આવીને બે ચાર પટેલો બેઠા હતા અને કીધું કે બાપુ તમારા ગામમાં નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુનું ખોયડું ક્યાં છે ગામના પાદરમાં પટેલો બેઠા હતા એ કીધું કે બાપા ગામના ઉગમણે જાપે જાજો એમાં હતરાદા બારના ખોયડા છે નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુના રવિ સાહેબ એમના શિષ્ય ન્યા એ ગામના ઉગમણે જાપે હતરાદા બારના જે મકાન જે ખોયડા હતા ન્યા જઈને ડેલી ઠોકી એ ડેલી ખોલી માતાજી બહાર આવ્યા બોલો ને ભાઈ રવિ સાહેબ કહેવા લાગે માળી અમે નિજ જ્ઞાન નરભેરામ બાપુને મળવા આવ્યા છે माताजी केवा लागे अरे भाई बापू तो जूनागढ़ ना मेला में गया से भवनाथ ना मेला में गया से रवि साहेब निहा को नायको ढेर वडोदरानी बाजू में शेरखी गाम थी बापू ने मळवा आव्यो ने बापू जूनागढ़ ना मेला में वया गया निहा को नायको संत ने भेगा थया हो तो कांईक अनुभव नी बात करत कांई सद्गुणा देश नी बात करत निहा को नायको निज ज्ञानी नरभेराम बापू ना घरे थी माताजी ओळखी गया कि विराजो तमने आटલું બધું બાપુને મળવાની તમને આવી આશા હોય આવી જિજ્ઞાસા હોય તો વીરા અહીંયા સુધી આવ્યા છો તો હવે જૂનાગઢ ક્યાં છેટું છે જૂનાગઢ સુધી વયા જાઓ ભવનાથનો 5 દિનનો મેળો લાગ્યો છે મેળો કરી લેજો ને બાપુને મળી લેજો રવિ સાહેબના શિષ્ય કેવા લાગે રવિ સાહેબને કેવા લાગે બાપુ માની વાત બરોબર છે અમે કોઈ દી ભવનાથનો મેળો કર્યો નથી હાલો ભવનાથનો મેળો કરશું ને બાપુને મળી લેવું गुरु महाराज रवि साहेब एमनी गदगंगा एमना शिष्य बधाई मळी अने कच्छ अंजार मांथी न्या जूनागढ़ना मेळामां आव्या जूनागढ़ना मेळामां आव्या भवनाथमां आवी बधी रावटीमां गुरु महाराज निज ज्ञान नरभेराम बापूने गोते ई रावटीए जोता जाय कोईने पूछता जाय भाई आ केनी रावटी भाई आ केनी रावटी आखी भवनाथमां गुमरो मार्यो पण क्यांय निज ज्ञाननी नरभेराम बापूनी क्यांय रावटी मळी नहीं बधे में गुमरो मार्यो एक टेकरी बाजू में डूंगर बाजू में जाजा बधा माणसों घेरो वैरो जाजा बधा माणसों की लाइन गुरु महाराज रवि साहेब के बधे गुमरो मारी लीधो एक रावटी बाकी हाल ही रावटी जावू गुरु महाराज रवि साहेब
એમના સેવકગણ ન્યાય રાવટીમાં આવ્યું. જાજા બધા માણસોનો ઘેરો હતો. વચમાં એક માણસોની લાઈન હતી. રવિ સાહેબની આ ઘેરામાં જઈને વસમાં ગયા. વસમાં જઈને જે લાઈનમાં માણસો ઉભા હતા એને કીધું કે વીરા આ રાવટી કોની છે? ઈ ઘેરામાં ઈ લાઈનમાં માણસો ઉભા હતા. ઈ કેવા લાગે બાપુ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુની આ રાવટી છે. ગુરુમાજ રવિ સાહેબને અંદરથી આનંદ થયો, અંતરમાંથી આનંદ થયો. જેને મળવા હારું થઈને જેઠ વડોદરાથી કચ્છમાંથી આ જુનાગઢ બાપુને મળવા આવ્યો. હારું બાપુ મને મળી ગયા. હરખમાં નરખમાં ઈ ઘેરામાં આગળ હાલ્યા જાય ત્યાં ઘેરામાંથી ઊંચું જોઈ અને મનને વિચાર થયો હાલ જોવા તો દે, બાપુના દર્શન તો કરું. જોયું, બાપુને જોઈ રવિ સાહેબ વિચાર કરે કે બાપુનો માન બહુ છે, બાપુનો મહિમા બહુ છે. બાપુના દર્શન કરવા હારું માણસ લાઈનમાં ઉભા છે, બધા લાઈનમાં ઉભા છે. રવિ સાહેબે વિચાર કર્યું કે આવા સંતના દર્શન કરવા હાલ જરીક ઊંચો થઈને જોઉં. રવિ સાહેબ જરીક ઊંચા થઈને જોયું તો લાઈનમાં ઈ માણસો ઉભા હતા. એક પછી એક બાપુ આગળ આવતા જાય. બાપુ કોકને કાળા દોરા બાંધે, કોઈને ભભૂતિ દે, કોઈને પાણી મતરીને દે. આ ખેલ જોઈ અને રવિ સાહેબે નાભિયાથી નિહાકો નાખ્યો. સાહેબ વડોદરાથી કચ્છમાંથી સાહેબ જુનાગઢ આટલા ગાવનો પંથ કાપી અને અહીંયા આવ્યો તો આ બાપુ તો કોઈને કાળા દોરા બાંધે, કોઈને માંદેલી બાંધે, કોઈને પાણી મતરીને દે, કોઈને ભભૂતિ મતરીને દે. ગુરુમાજ રવિ સાહેબથી રહેવાનું નહીં. ગુરુમાજ રવિ સાહેબથી રહેવાનું નહીં. ઘેરામાં ઊભા થઈ અને ઈ રવિ સાહેબ નરભેરામ બાપુને હાથ કરીને કીધું. હું કીધું? નિજ જ્ઞાની હે નરભેરામ તમને રવિ કરે ઈ પ્રણામ. નિજ જ્ઞાની બાપુ નરભેરામ તમને રવિ કરે ઈ પ્રણામ. તમારી વાતમાં વાલશે. ગુરુમાજ રવિ સાહેબે રાડ નાખી. હે નિજ જ્ઞાની નરભેરામ તમને આ રવિ કરે પ્રણામ. ગુરુમાન સાહેબ નો શિષ્ય વડોદરાની બાજુમાં શેરખી ગામથી આવ્યો છું. બાપુ તમને હું પ્રણામ કરું. તમારી વાતમાં તો વાલશે. તમારું નામ નરભેરામ, પણ બાપુ તમે આગળ લગાવ્યું છે નિજ જ્ઞાની. તમારી વાતમાં તો વાલશે, પણ મારા બાપ સીધી આલો ચાલ. તમારી વાતમાં વાલશે, સીધી હાલો ને તમે ચાલ. સીધી હાલો નિજ જ્ઞાની નરભેરામ રવિ કરે ઈ પ્રણામ. રવિ કરે ઈ પ્રણામ. તમારી વાતમાં વાલશે, તમારી વાતમાં વાલશે. સીધી હાલજો ચાલો બાપુ, સીધી હાલજો. જય ગુરુ મહારાજ, જય ગુરુ મહારાજ.
નથી ઉતાવળા હાયલા એ અંદાજ નથી ઉતાવળા હાયલા મન મળવાને કરીશું બાપુ મન મળવાને કરીશું હરિવલની રમે સાથે રેશું હરિવલની સાથે મનની વાત અમે કેશું બાપુ મનની વાત અમે કેશું ગુરુમાન રવિ સાહેબ નરબેરામ બાપુ ને કેવા લાગે બાપુ અંધારેથી ઉતાવળા આયલા મન મળવાને તરીશું મારા બાપ ક્યાંય પોરો ખાધો નથી અમે ક્યાંય બેઠા નથી ક્યાંય પોરો ખાધો નથી ક્યાંય બેઠા નથી અંધારેથી ઉતાવળા પગે આયલા કે હાલ મારે ગુરુને મળવું છે મારે નિજ જ્ઞાની નરબેરામ બાપુને મળવું છે અંધારેથી ઉતાવળા આયલા મન મળવાને તરીશું અહીંયા આવીને બાપુ તમારું આ જોયું કોઈને માદેડી બાંધો કોઈને કાલા દોરા બાંધો કોઈને બભૂતિ બાંધો બાપુ આ જોઈને એમ થયું કે મારે ગુરુને મળવું છે મારા બાપુને મળવું છે મારા મનની વાત કરવી છે કે બાપુ મને અહીંયા સુધીનો અનુભવ થયો છે ને હવે એનાથી આગળ કાંઈ તમે જાણતા હો તો મને વાત કરો મનને એમ છે કે હરિવલની સાથે બેતાલ વાતો કરું અને મનની વાત કરું કે બાપુ અમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ આનાથી આગળ વાત કરજો ગુરુમાજ રવિ સાહેબ નિજ જ્ઞાની નરબેરામ બાપુ ને કેવા લાગે હે બાપુ સાંભળો વાત હું કરે આવ્યા તા ગિરનારને મેળે બેહતા કડી એના ભાઈનું અમને આવ્યા તા ગિરનારને મેળે બેહતા કડી એના ભાઈનું અમને વૃત્તિના ઠરી મારી વણને છે વૃત્તિના ઠરી મારી વણને ચર્ચાનું સુખ ના આયુ બાપુ ચર્ચાનું સુખ ના આયુ ચર્ચાનું સુખ ના આયુ બાપુ ચર્ચાનું સુખ ના આયુ ગુરુમાજ રવિ સાહેબ કેવા લાગે આવ્યા તા ગિરનાર ને મેળે મન મળવાને તરીશી બાપુ અહીંયા આવ્યા ને અમે અહીંયા ઘડીક વાર બેઠા પણ અમને ફાવ્યું નહીં અમને જોઈને અમારા અંતરમાં દુઃખ થયું કે આવો નિજ જ્ઞાની નરબેરામ બાપુ આ કરે હું કાલા દોરા બાંધે બભૂતિયું દે માદેડિયું બાંધે પાણી મતરીને દે આવું જોઈને અમને ઘણી વાર ભાઈઓની વણ નેઠે મારી વૃત્તિ ઠરીની વણ નેઠે ચર્ચાનું સુખ તમારા હમી વાતો હું કરવી બાપુ તમારા હમી વાતો હું કરવી ગુરુમાજ રવિ સાહેબ નિજ જ્ઞાની નરબેરામ બાપુ હમું જોઈને કેવા લાગે હું કેવા લાગે સાધુ સંતો એમ કહે શ્રી મુખે બોયલા આવું શ્રી મુખે બોયલા આવું
સાધુ સંતો વિરાય એમ કહે શ્રી મુખે બોયલા આવું સંતો ભક્તોના કાને સાંભળી સંત ભક્તોના કાને સાંભળી તરત ન્યા હવે જાવું બાપુ તરત બાપુ વડોદરાની બાજુમાં શેરખી ગામમાં મેં તમારું નામ સાંભળ્યું સાધુ સંતોના મુખેથી મેં તમારું નામ સાંભળ્યું ગદગંગાના મુખેથી મેં તમારું નામ સાંભળ્યું કે અંજારમાં નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ છે બાપુ તમારા નામની આગળ નિજ જ્ઞાની નામ સાંભળીને અમને તમારે મળવાનો ભાવ થયો તમને મળવા માટે આવ્યા પણ અહીંયા આવ્યા અમારો ફેરો માથે પડ્યો અમારો ભોગટ ફેરો થયો બાપુ તમારું આ કામ જોઈ તમારું આ રમત જોઈને અમને દુઃખ થયું અમારા અંતરમાં દુઃખ થયું અમે નાભીએથી નિહાકો નહીં ગુરુમાજ રવિ સાહેબ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ હમું જોઈ અને કેવા લાગે આ કલિયુગનું આ કલિયુગનું કારણ એવું માનવી માનમાં ભૂલા બહુ માનવી માનમાં ભૂલા આ કલિયુગનું કારણ એવું માનવી માનમાં ભૂલા માનવી મોહમાં ભૂલા આવરણમાં અંજાઈ ગયા આવરણમાં અંજાઈ ગયા અગમ ઘર એને ન ભૂજા અગમ ઘર ન ભૂજા ગુરુમાર રવિ સાહેબ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ હમ જોઈને કેવા લાગે બાપુ એમાં તમારો વાક નથી પણ આ કલજીકનું કારણ માનવી મોહમાં બહુ ભૂલ્યા આ કલજીકનું કારણ માનવી માનમાં મોહમાં બહુ ભૂલ્યા ઈ આવરણમાં ઈ અંજાઈ ગયા એને અગમના ઘર કોઈ દી ન હુઈજા કેમ કે ન્યા ભ્રાતિમાં અટવાઈ ગયા ન્યા ભ્રાતિમાં અટવાઈ ગયા ન્યા ઈ અંજાઈ ગયા નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ ને આ રવિ સાહેબ વાત કરે એ લાઈનમાં માણસો ઉભા હતા એને કેવા લાગે ભાઈ આ બાપુ તો બધીને દોરા બાંધે છે માદેડી બાંધે છે ભભૂતિ દે છે પણ તમે એવા રવિ સાહેબ માણસો ને કેવા લાગે વીરા કદાચ આ શરીરમાં કોઈ રોગ હોય તો દવાખાને જાવ તો મટી જાય પણ તમારી કાયામાં મનમાં રોગ હોય કોઈ દી દોરા ધાગાથી મટે નહીં દોરા ધાગાથી મટે નહીં રવિ સાહેબે કીધું કે વીરા આ પરમારથી જીવ આ સદગુરુએ આપણને મનખા જન્મ આપ્યો છે આ મનખા જન્મ આપ્યો છે પણ આવ્યો છે એની કદર નથી આપણે મનુષ્ય દેહ મળ્યો પણ એની કદર નથી કે ક્યાંથી આ ગોથા ખાઈને આવ્યો 9 લાખ જળમાં જન્મ 18 લાખ વનસ્પતિ 26 લાખ ઈંડમાં 27 લાખ પિંડમાં બધેમાંથી ગુમલો મારીને આવ્યો ત્યારે એકવાર મનખો મળ્યો આ મનખો મળ્યો બધી યોની ભોગયોની ઈ પંખીડાને ઈંડા સેવાઈ જાય પાખું આવી જાય એટલે બચ્ચાને એને કાંઈ નમરે ગાયને વાછરા મોટા થઈ જાય પછી ગાયને ની વાછરાને કાંઈ નમરે ઈ બધી ભોગયોની પણ આ એક જ યોની કર્મયોની કોઈ કરી લે કમાઈ થોડા જીવની આવ્યા છો તો કાંઈ કમાઈ કરી લ્યો રવિ સાહેબે ઈ માણસોને ઠપકો દે ભાઈ આ બાપુ તો એવા પણ તમે એવા વીરા મનખો જઈને મળ્યો છે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો નિરંજનના 4 બાણ કામ ક્રોધ મોહ લોભ ને લાલચ
કામ, ક્રોધ, મોહ અને લોભ, આ ચાર બાણ નિરંજનના એમાં હારા હારા હટાઈ ગયા. એમાં બાપુ કાળા દોરા બાંધે તો એમાં એ કાંઈ ના ન પડાય. પણ બાપુ માનમાં બહુ ફૂલ્યા. એ ચાર બાણ, પેલું બાણ કામનું, બીજું ક્રોધનું, ત્રીજું મોહનું, ચોથું લોભનું. આ ચાર બાણમાંથી કોઈ બી હટાઈ દે. એ ચાર બાણ અને રવિ સાહેબ કહેવા લાગે કે નિરંજનના ચાર દંડ. એ ચાર દંડ ક્યાં? પેલો દંડ પરમારથી દંડ, બીજો દંડ દેહ દંડ, ત્રીજો દંડ રાજદંડ, ચોથો દંડ એ વિધિ દંડ. આ ચાર દંડ એમાં જો પરમારથી દંડ મોરથી તમે દઈ દો તો ઓલા ત્રણે ત્રણ દંડ તમારે દેવા ના પડે. પરમારથી દંડ તમે ભરી દો. પરમારથી દંડ કયો? પરમારથી દંડ કયો કે આવું કોઈ આશ્રમ હોય, કિરણદાસ, આ વસંતભાઈ, આ પરમારથી કામ કરતા હોય, આવ્યા ગયાને ટુકડો ખવડાવતા હોય, આવ્યા ગયાને રોટલો દેતા હોય, પરમારથી કામ કરતા હોય, માર્ગે માર્ગે કોઈ બી વટે માર્ગ નીકળે એને જમાડતા હોય, ઈ પશુ પંખીડા જળ જનાવર એની સેવા કરતા હોય, તો આવી જગ્યામાં કદાચ 1000 રૂપિયા આપણું રોજ હોય તો 500 ન દેવાય, પણ 100 રૂપિયા તો દેવા જ પડે. આવી જગ્યા આ જગ્યામાં કાંઈક દહમું કાઢતા દાવ, કાંઈક દહમું કાઢતા દાવ. આ પરમારથી કામ. પરમારથી દંડ જો મોરથી ભરી દઈએ તો આ 3 દંડ ભરવા ના પડે. નકર પેલો દંડ આપણે દેહનો દેવો પડે. પેલો દંડ દેહ દંડ. કયો દંડ? તો કે ઘણા સુખિયા એવા છે જે જન્મ ધરીને કોઈ દી રોયા નથી. ઘણા દુખિયા એવા છે જેને સપને સુખ કોઈ દી જોયા નથી. ભરપૂર ભર્યા હોય ભંડાર, પણ ખાવા વાળું કોઈ હોતું નથી. 40-50 લાખના બંગલા હોય, માલ મિલકતનો પાર ન હોય, પણ બરોબર ખાવાનો વારો આવે, બેહવાનો વારો આવે, કઈ ડોક્ટર કે બાપા તમને ડાયાબિટીસ છે, તમારે જો ખાવું હોય તો પાલકને પાણીમાં બાફીને ખાજો, મેથીને પાણીમાં બાફીને ખાજો, બધું બાફેલું ખાજો. રોટલી ખાવતોય વગર ચોપડે ઘી કે તેલ કાંઈ ચોપડતા નહીં. આપણે ગુરુ મહારાજની દયા છે, સદગુરુની દયા છે. માતાજીએ વસંતભાઈએ લાડવા બનાવ્યા, બુંદીના 10 ખાઈ ગયા, કાંઈ ન થાય. આ પરમાત્માની દયા છે, 10 લાડવા ખાઈ ગયા, કાંઈ થાય નહીં તો આ જગતમાં ઘણાને ખાવું છે પણ બિચારા ખાઈ શકતા નથી. પેલો દંડ દેહ દંડ. બાપા ડાયાબિટીસ થઈ છે, 4,500-5,000 ની દવા મહિને તમારે લેતું આવવાનું. કાયમની 2 ગોળી હવારે ને 2 ગોળી સાંજે, એટલે તમારી બીપી લો થઈ જાય ને તમે ઢેરી ભરી જાઓ. 4,500-5,000 રૂપિયા મહિને દેતું જાય. આપેલો દંડ દેહ દંડ. બીજો દંડ રાજદંડ. ક્યાં જવું તો કે મોરબી પ્રોગ્રામમાં વચમાં આવ્યા, ગાડી રોકી, બાપા તમારું લાયસન્સ દો ને તમારા કાગળિયા દો, લાવો 2000 નો દંડ. આ રાજદંડ. છોકરાના લગ્ન કરો, 6 મહિના પછી ઘર હાલે નહીં, વેવાય કે 5 લાખ દે, છૂટું કરવું છે. આ રાજદંડ. ત્રીજો દંડ તો કે આમાંથી કવરાઈ જાય. પછી વસંતભાઈ ને કઈ બાપા કોઈ ભૂવો હોય તો કયો ને, હું કવરાઈ ગયો. એ વિધિનો દંડ આવે. બાપા બધું સારું થઈ જાય. કેમ? તમને નાણ બલી પેટ બલી નડે છે, પેટ બળી નડે છે, તમારી વિધિ કરી નાખીએ. 20,000 રૂપિયા, 21,500 રૂપિયા દઈ દેજો, એટલે તમને કોઈ વસ્તુ નડે નહીં. આ વિધિ દંડ. આ ત્રીજો દંડ. 3 દંડ ભરી લે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવા જેવા થઈ રહી. પછી ધરાર માળા પકડી, એમાં ઈ મારો નાથ નવરો નથી, મારો પરમાત્મા નવરો નથી. એટલે પ્રથમ ગરીબ સાધુનો દીકરો, બહુ ગરીબ હતો, મારી ઉંમર નાની છે પણ દુઃખના ધોરા આવ્યા છે. એટલે કહું છું કે આવ્યા છો તો કાંઈ પરમારથી કામ કરતા દાદો. આવા કોઈ આશ્રમ, કોઈ કીડી મકોડી, કોઈ મછલીને ચારો, કોઈ ગાય કૂતરીને રોટલા, કોઈ પંખીડાને છણ, આવા પરમારથી જીવ જમાડતા હોય, પરમારથી કામ કરતા હોય તો ત્યાં કાંઈ ભૂલની પાઘડી કાંઈક આપતા હતા. કેમ? રવિ સાહેબ માણસોને ઠપકો દે છે કે ભાઈ આ લાઈનમાં ઊભા વિગા દોરા બાંધવાથી તારા મનના રોગ મટે નહીં. મનના રોગ ક્યાં તો હુતા હોય ને પડદો હલે તો કે કારા લુગડા વાળી બાઈ દેખાય. મનના રોગ. માતાજીએ લાડવા ભારી બનાવ્યા હતા, પણ લાડવામાં 2 દાણા આવ્યા. દાણા અમરદાહે ખાધા. ઘરે જઈ અને વિચાર થયો કે માતાજીએ નક્કી મારા માથે દેવ નહીં ખાય. આ મનના રોગ.
રવિ સાહેબે કીધું વીરા મનના રોગ એમ નહીં મટે તો કે મનના રોગ કેમ મટે તો કે સત્સંગ વિના મન કોઈ દી સુધરે નહીં. ભલે ને તારી સુરતા નિગમમાં જાય પણ સત્સંગ વિના મન કોઈ દી તારું સુધરે નહીં. ઈ રવિ સાહેબ કેવા લાગે વીરા આ બધા મનના રોગ એમ મટશે નહીં. કઈ તો અહીંયા જેતપુરની બાજુમાં દેવકી ગાલોરનો લેવા પટેલ કડવા પટેલ નો દીકરો ભોજો બાપો, ઈ ભોજો ભગત આપણે ઠપકો દઈશ, ઈ આપણે કહીશ ધૂણી ને ઈ તો કરે રે ધીંગાણા. ધૂણી ને બાપા કરે રે ધીંગાણા. લીલા નારિયેળ માગે લીલા નારિયેળ માગે. બુવા પાખંડી પછી ભેવા થઈ જાય. બુવા પાખંડી પછી ભેવા થઈ જાય. લાગજો લાકડું ભાંગે લાગજો લાકડું ભાંગે. જેના ફૂલોના પાપ પેલી એના ઘરમાં ડાકલા ઘરમાં ડાકલા વાગે. માંદા પડે ત્યારે માનતા યુરા છે. ધરાઈની દોરે ને ધાગે ધરાઈની દોરે ધાગે. દવા લાવે દાણા દોડાવે. દવા લાવે વસન વધાવા ઈ તો માગે વસન વધાવા બાપા માગે. જેના પૂરવના પાપ હવે જાગે એના ઘરમાં ડાકલા વાગે ઘરમાં ડાકલા વાગે. ઘોડા પાગલ ને ખમકારો કરે. વેમના ડાકલા વાગે 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 વાગે. ઘોડા પાગલ ને ખમકારો કરે. વેમના ડાકલા વાગે. અધૂરા બોલતા લઈ કરીને અધૂરા બોલતા લઈ કરીને ખીજથી ખમકારો માગે
સિદ્ધિ કંકારો માગે શિખામણનો એને છાંકો લાગે ભડકીને છેતા ભાગે 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 શિખામણનો બાપા છાંકો લાગે ભડકીને છેતા ભાગે બધો ભગતો બધો ભગતો નકી ન રકમાં જાવે જાવે નકી ન રકમાં જાવે વેલા પુલના પાપ કે એના ઘરમાં દાખલા ઘરમાં દાખલા ગુરુમાં રવિ સાહેબ ઠપકો આપે કે વીરા આ મનના રોગ આ કાળા દોરા માદેલી કે આ ભભૂતિ લગાડવાથી મળશે વીરા ઈ મનના રોગ ઈ બ્રહ્મરૂપી ભૂતળું માતાજીની ફરમાઈશ છે રવિ સાહેબે નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ હમું ઈ ભૂતળું ગાયું હતું કે બાપુ તમે કીધું કે નિજ જ્ઞાની નરભેરામ આ તમે આગળ લગાવેલું છે કે નિજ જ્ઞાની પણ બાપુ તમે કામ શું કરો છો નિજ જ્ઞાની નરભેરામ તમને રવિ કરે પ્રણામ તમારી વાતમાં તો વાલશે પણ મારા બાપ સીધી હાલો ચાલ સંતની ચાલ હાલો સંત કોઈ દી દોરા બાંધે નહીં સંત કોઈ દી ભભૂતિ દે નહીં સંત કોઈ દી માદેડી બાંધે નહીં સંત તો આમાંથી છોડાવી દે સંતો ઈ ભ્રાંતિમાંથી કાઢી મૂકે ભ્રાંતિમાંથી કાઢી મૂકે એને આટી છોડાવી દે સંકલ્પ વિકલ્પ મટાડી દે સંત સંકલ્પ વિકલ્પ મટાડી દે ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબ કેવા લાગે પ્રેમ આઘાટ જેને પ્રગટ્યો બાપુ પ્રેમ આઘાટ પ્રગટ્યો કૃષ્ણ ભગવાન મથુરામાં જનૈમા હતા મથુરામાં કૃષ્ણ ભગવાન જનૈમા હતા ગોકુળમાં રાસરીમાં દ્વારિકામાં આવ્યા પણ મારા બાપ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ તમે નિજ જ્ઞાની હો તો અત્યારે કહી દો કે દ્વારિકાનો નાથ અત્યારે ક્યાં છે શ્રીજી બાબા મથુરામાં જનૈમા વેદવાણી એમ કહે છે મથુરામાં જનૈમા ગોકુળમાં રાસરીમાં દ્વારિકામાં આવ્યા પણ મારા બાપ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ તમે નિજ જ્ઞાની હો તો આજ મને કહી દો કે ઈ મારો દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે ક્યાં છે નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ આમને ઉભા રહી ગયા વિચાર કરે રવિ સાહેબ ને કેવા લાગે વીરા મને ખબર નથી એ હું જાણતો નથી ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબ નિજ જ્ઞાની નરભેરામ બાપુ ને જવાબ દઈને કેવા લાગે આદિ જનાદિ થી રમી રહ્યો કોક વિરલા ને પ્રેમ આમાં જાગે આદિ અનાદિ થી રમી રહ્યો આમાં કોક વિરલા ને પ્રેમ જાગે કહે રવિરામ બાપુ કૃપા કરો કહે રવિરામ બાપુ દયા કરો પ્રેમથી પત્ર હું માગે પ્રેમથી
ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબ નિજગિનાની નરબેરામ બાપુને કેવા લાગે, બાપુ જો તમને એની ખબર ન હોય કે મારો દ્વારિકાનો નાથ અત્યારે ક્યાં છે, તો કે આદિ અનાદિથી રમી રહ્યો પણ કોક અનુભવીની નજરમાં આવે. રવિ કે મેં રમતા જોયો બાબો છે ઝીણો ઝીણો, જેની આગળ છાયા પાછળ છાયા છાયા છે ઈ તમારી, પણ ઈ છાયામાં છુપાઈ ગયો વાલો છાયાથી સદગુરુ છે ન્યાલો. ઈ સદગુરુ કેવો છે તો કે લીલો પીરો અદબ રંગીલો સફેદ રંગથી સવાયો, ઈ પંખીને પાંખ નથી વિના પાખે ઉડી આયલો, આ મોરલો ગગન મંડળથી આવ્યો. ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબે કીધું કે બાપુ આદિ અનાદિથી રમી રહ્યો, પણ કોક અનુભવી વિરલા, કોક ગુરુમુખી વિરલા, કોક અનુભવી વિરલાની નજરમાં આવ્યો. કહે રવિ રામ બાપુ મારા માથે દયા કરો, હું તમને પ્રેમથી પત્ર માંગુ, તમને પ્રેમથી કહું છું કે મને સદગુરુના ઘરની વાત કરો, મને પરમાત્માના ઘરની વાત કરો. નિજગિનાની નરબેરામ બાપુ ગાદીએથી હેઠા ઉતરી ગયા, ભાઈ મને ઈ ખબર નથી. તો પછી આ બાપુ આગળ આ નામ તો કે સેવકુએ કીધું, બાપુ નિજગિનાની લખી નાખો. બાપા મેં એમને લખી નાખ્યું, મને ખબર નથી નિજગિનાની એટલે હું. નિજગિનાની એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાની, આત્મ જ્ઞાની. રવિ સાહેબે કીધું કે બાપુ આ નામ એમને લખી નાખ્યું, પણ સાંભળો હું તમને વાત કરું, આ નથી સમજાણું આપણે ને એનું કારણ સમજાતું નથી. એનું કારણ તો કે આપણે એક ભૂત વળી ગયું છે. રવિ સાહેબે આ જુનાગઢની બજારમાં, જુનાગઢના ભવનાથમાં ભૂતળું ગાયું કે બાપુ આપણે મનરૂપી ભૂત વળી ગયું છે, જો એ ભૂતને કાઢવું હોય તો માંડવો, જેમ માંડવો બેહાડે એમ માંડવો બેહાડવો પડે. ભૂવાને તેડાવવા પડે, ડાકલા વગાડવા વાળાને તેડાવવા પડે, ડાકલા વગાડવા વાળાને તેડાવવા પડે. રવિ સાહેબ કે બાપુ જો એ ભૂતળું કાઢવું હોય તો સાંભળો મારી વાત. બ્રહ્મનું ભૂતળું વળગ્યું જગતને, ભૂતળે ભૂલાવાની ભૂતળાએ કેવા કામ કર્યા તો કે ભૂતળાએ જે ઘરેથી આવ્યા હતા એ ઘર ભૂલાવી દીધું, આ ઘરને મનાવી દીધું કે કાયા છે એ અમરદાસ ને જગત તારી દુનિયા. આ ભૂતળાએ આ મનરૂપી ભૂત વળી ગયું અને આ જે આપણે મૂળ ઘર હતું એ મૂળ ઘર ભૂલાઈ ગયું. જે ઘરે મરીને જે ઘરે જવું છે એ ઘર ભૂલાઈ ગયું. ત્યાં તો આપણા ગુરુ મહારાજને કહી છે કે બાપુ અમારા માથે દયા કરો, અમારા માથે દયા કરો. પણ એ ઘર જોવું કઠિન છે. કેમ કે વિના પૃથ્વીએ પગ માંડવો, વિના વાટે કરવો ન્યા દીવો. હું આ પછી કોઈ એવી કમાઈ કરી દઉં, હું આ પછી જે ઘરે જવું છે એ ઘર બાપા તમે જીવતા જુઓ. ઈ ઘર તમે જીવતા જુઓ તો કે ઈ ઘર કોઈ જોઈ ગયા? કોઈ જોઈ ગયા? તો કે હા. કોણ જોઈ ગયા? તો કે મારો ગોગાવતની બાજુમાં મારો દાડો જીવન પ્રેમ સાહેબને કીધું કે વીરા તું મારી સેવા બહુ કરે, બાપુ તમે મને વાલા બહુ છો, બાપુ તમે વયા જાઓ પછી હું એકલો રે. દાદા જીવણે કીધું કે ભાઈ તને મારા માથે એટલો બધો પ્રેમ હોય, એટલો બધો ભાવ હોય તો જા તને વચન દઉં છું, પ્રેમની ગીરે પ્રગટ થવા જીવણે આપી જીવા. વચનના દાડો વિશ્રામ થયા, આનંદ આઠો જામ. ઈ રવિ સાહેબ ન્યાયી જુનાગઢની બજારમાં, જુનાગઢના મેળામાં ઈ રવિ સાહેબ ઈ ભૂતળું ગાયન કેવા લાગે. બ્રહ્મનું ભૂતળું વળગ્યું જગતને, જગતમાં આપણે આવી જાય. ભૂતળે ભૂલાવ્યા નિજગિના ભૂતળાને, એક કાંઠો ભાગીને ભૂતળે ભૂલાવ્યા નિજગિના ભૂતળાને, એક કાંઠો ભાગીને રાત દિવસ બાપા ધંધા પાછળ ધૂણે, માયામાં મસગુલ માલડા, માયામાં મસગુલ. રાત દિવસ હવે ધંધા પાછળ ધૂણે, માયામાં મસગુલ, માયામાં મસગુલ. સદગુરુ રૂપી કોઈ ભૂવો તેડાવો,
સદગુરુ રૂપી કોઈ ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબે કીધું કે ભૂતને કાઢવું હોય રાત દિવસ ધંધા પાછળ ધૂણે માયામાં છે મશગુલ, પણ જો આ ભૂતને કાઢવું હોય તો સદગુરુ રૂપી ભૂવો તેડાવો. ગુણ દેખીને ગુરુ કરવા, ગુરુ કરવો પણ પેલા ગુરુના ગુણ જોવા કે ગુરુના ગુણ કેવા છે. ઝાકમના કરતો હોય અને પછી ગુરુ ન કહેવાય. ગુણ દેખીને ગુરુ કરવા. તમારું ચિત્ત લાગે તો થઈ જવું ચેલા, તમારું મન મળે તો મિત્ર થવું, નહીં તો ભરવું અકેલા. સદગુરુ રૂપી કોઈ ભૂવો તેડાવો, ચરણે નમાવો શીશ તો આ ભૂતળું જાય. ઈ સદગુરુ રૂપી ભૂવો આવે ને પછી કે બાપા આ ભૂતને કાઢવું જો હોય તો ભૂતને કાઢવું કેમ? તો સાંભળ વીરા મારી વાત. પ્રેમ રૂપી રે તમે જાગરિયો તેડાવો, ડાક વગાડો બ્રહ્મ જ્ઞાન વાલીલા. પ્રેમ રૂપી રે કોઈ જાગરિયો જણાવો, ડાક વગાડો બ્રહ્મ જ્ઞાન વાલીડા, ડાક વગાડો બ્રહ્મ જ્ઞાન. વિવેક રૂપી તમે દાણા જોબરાવો, વિવેક રૂપી તમે દાણા જોબરાવો. વચન વધાવો સંત સાથ ભૂતડાને એકાદો ભાઈ રે કાઢો. કદાચ કોઈ આધુનિક જમાનામાં કદાચ વસંતભાઈ આપણા માથે દેવ નાખે, કોઈ 5 આખડીઓ, કોઈ 2.5 આખડી, કોઈ રાવો, આવા કોઈ મેલા દેવ નાખી દે તો આપણી કાયા છે ન્યા સુધી મેલા દેવ. કાયા પડી જાય પછી દેવે વયા જાય. આ મારી કાયા પડી જાય પછી દેવે વયા જાય. ગુરુ રવિ સાહેબે કીધું કે વીરા તારી કાયામાં એવા દેવ છે, એવા 2 દેવ છે. કદાચ આ કાયા પડી જાય તો જ્યાં પાછો જન્મ લે ત્યાં મોર આવીને ઉભી રહે. ન્યાય તારી મોર આવીને ઉભી રહે એવા દેવ કોણ? આશા તુષ્ણા મોટી ઝાપડી, આશા તૃષ્ણા મોટી ઝાપડી, કામ ક્રોધ મેલા દેવાલા, કામ ક્રોધ મેલા દે. બ્રહ્મરૂપી રે કોઈ અગ્નિ હળગાવો, બ્રહ્મરૂપી રે કોઈ અગ્નિ હળગાવો. ધૂળ કપટ નો કરો ધૂપ વાલીડા, ધૂળ કપટ નો કરો ધૂપ. આકલ મારી દે મારા ગુરુએ, બાંધા ઝાપડી ના શીશ વાલીડા,
બાંધા જાપડીના સી આકલ મારી દેવી મારા ગુરુજે બાંધા જાપડીના શીશમાં લીધા બાંધા જાપડીના સી અભિમાન રૂપી ઓતાર ઉતરી ગયો અભિમાન રૂપી ઓતાર ઉતરી ગયો ખીલા માયરા નિજ નામ ઉતડાને હે કાઢો ભાઈ હે કાઢો ભાઈ ગુરુ મહારાજ રવિ સાહેબ કેવા લાગે વીરા કદાચ તારી કાયા પડી જાય તો ઈ દેવે વયા જાય પણ તારી કાયામાં એવા દેવ છે બે આસાન તૃષ્ણા મોટી જાપડી કામ ક્રોધ મિલા દે ત્યાં તો ગુરુ કબીર સાહેબે કીધું મન મરે માયા મરે મરમર આવે શરીર પણ તારી કાયામાં આસાન તૃષ્ણા કોઈ દી નહીં મરે કૈયા દાસ કબીર આસાનિયા વાસા અને સુરતાનિયા મુકામ ઈ આસાન તૃષ્ણા મોટી જાપડી કામ ક્રોધ મિલા દેવ પણ જો આને કાઢવા હોય તો ખાલી બ્રહ્મરૂપી અગ્નિ હળગાવો સત્સંગમાં જાઓ ભજનમાં જાઓ ગુરુના જે જ્ઞાન સત્સંગ આપે એ સર્વણથી રહેલો હૃદય ઠેરાણો પણ અહીંયા સાંભળ્યો ને આપણે અહીંથી કાઢી નાખીએ હવારે અમરદા બાપુ ખૂબ રાડું દીધી પણ હવારે કાંઈ યાદ ના રહ્યું શબ્દ જો ગઢ ભીતરમાં જાય તો બ્રહ્મરૂપી અગ્નિ હળગે અને કુળ કપટ નું ધૂપ હો જાય ગુરુ કબીર સાહેબે કીધું એક સંભાએ સાભયા કુએ में लागी लाए कादम खचरा सब जल गया मसीहा साफ हो जाए या नाव में नदियां डूबी जाए ई गुरु महाराज रवि साहब केवा लागे गुरु महाराज रवि साहब केवा लागे भागी गયું ભૂતળું આનંદ થઈ ગયો દિલમાં જ્યાં સુધી આપણું મન વિરાગે બંધાય નહીં ત્યાં સુધી આ જગતની વસ્તુ વાલી લાગશે જેથી આપણું મન વિરાગે બંધાઈ જાય તેથી તમને એકાંત વધારે ગમશે જેથી મન વિરાગે બંધાઈ જાય તેથી તમને નિંદા ખોદણી અદેખાય હું તું તારું મારું આવી વસ્તુ કોઈ તમને હારી નહીં લાગે જેથી તમારું મન વિરાગે બંધાઈ જાય મન વિરાગે બંધાઈ જાય मन विरागे बंधाई जाए त्यारे एक ज दौर लागी जाए एक ज सुरता लागी जाए बार लगाड़िए तो माया से अने गढ़ भीतर में लगाड़िए तो सुरता से तेदी गढ़ भीतर में सुरता लागी जाए तेदी सुरता लागी जाए तेदी नामनी ओळखाण तेदी थाय ई नामनी ओळखाण करवी कठिन से नामनी ओळखाण करवी कठिन से केम कि गुरु महाराज भीम साहेब ना शिष्य दाडो जीवन दादा जीवन ना दीकरा देहांत नो शिष्य दास काळू दास मंगल ये दास काळू ने दास मंगड़ा चेला शिष्य नी बात दास मंगल गुरु महाराज ने केवा लागे बापू मारू नाम मंगल पण मारी काया में मंगल छे क्यां आपणु नाम मारू नाम अमरदास पण तो ब्राह्मणे राख्યું છે કામ બ્રાહ્મણ રાખે ને કામ ફૂઈ રાખે પણ જે નામ રાખ્યું તે પૂછ્યું નથી તારું નામ અમરદાસ રાખું તને ગમે કે નથી ગમતું तई तो सरकारे छूट आपी से कि वीरा तमने तमारू नाम गमतुं न होय तो तमे सोगंदनामું કરીને તમે નામ ફેરવી હગો मारू नाम सयो पण शैलेषभाई राखવું છે સોગંદનામું કરી અને ફેરવી હગાય મંગળ કેવા લાગે બાપુ ઈ નામ તો મારા બ્રાહ્મણે રાખ્યું છે પણ મારું સાચું નામ મને ઓળખાવો મારી સાચી ઓળખાણ મને કરાવો મારી ઈ મને સાચી ઓળખાણ કરાવો ત્યારે દાસ કાળુ ને દાસ મંગળની આ ચેલા શિષ્યની સરસ મજાની વાત ઈ નામની ઓળખાણ ઈ નામનો મહિમા નામની ઓળખાણ નામનો મહિમા ઈ દાસ કાળુ ને દાસ મંગળી કેવા લાગે ગુરુ મારા કેજો મને બ્રહ્મ ભેદની વાત તમે છો બ્રહ્મના જ્ઞાની ગુરુ મારામાં દઈ દ્યો મને બ્રહ્મના અહીંયા ધાણ મારી કાયામાં શું છે નામની નિશાન दास काळू केवा लागे चलाई नामनी बात जाणवी कठिन से केम ई नामनी बात जाणवी कठिन से ई नाम जाणવું कठिन से नाम करता कंईक न वया गया ई चलाई नामनी बात जाणवी कठिन से केम कि चलाई वासण छोटा वस्तु से मोटी ठामवी ना ठहराए ने ई नाम क्या से तो नाम पड़ू से धरती ने जड़े एम कने न जड़े अने कदाच जो एम नाम जड़ी जाए तो पछी कदाच तारी उकेड़ा में हमात होय ने तो न्याय तने धजा नारियल चढ़े नामनो प्रताप से चला ई नामनी बात जाणवी कठिन से
આ વાસણ છોટા વસ્તુ મોટી ઠામ વિના ઠેરાય નહીં. તો ઠામ થવું હોય તો કરવું હું તો કે બાપા જાત્રા કરાવીએ કરીએ એટલે ઠામ થઈ જાય નહીં થવાય. જાત્રા કરવાથી ઠામ નહીં થવાય, બીજ રેવાથી ઠામ નહીં થવાય, પૂનમ રેવાથી ઠામ નહીં થવાય. બીજનો અપવાહ કરવાનો નથી, બીજનો અપવાહ કરવાનો નથી, બીજ પારવાની છે. પૂનમનો અપવાહ કરવાનો નથી, પૂનમ પારવાની છે. મહિનામાં બીજ ને પૂનમ આવે, ભલે બપોરે 2 રોટલા ખાઈ લેવા, પણ હવારથી નક્કી કરી લેવું કે આજ બીજ છે, આજ અજવારી બીજ છે, ધણી રામદેવજી મહારાજની બીજ છે. તો આજ મારે ઉપવાસ કરવો છે. આજ મારે ઉપવાસ કરવો છે. જે જગ્યાએ આત્મા છે જે જગ્યાએ આત્મા ગુણમાં રહી છે એ ગુણમાં મારે રહેવું છે. આપણે 3 ગુણમાં રહી, રજોગુણ, તમોગુણ ને સતોગુણ. આત્મા છે નિર્ગુણ. એક દી મારે નિર્ગુણ થઈ જવું છે. આજથી સવારથી સાંજ સુધી મારે ખોટું બોલવું નથી, ખોટું કરવું નથી, કોઈને હેરાન કરવા નથી. કદાચ જગતના માણસ મને છેતરવા હોય તો ભલે છેતરી જાય, પણ મારે કોઈને છેતરવા નથી. ખાલી મહિનામાં 2 દી નિર્ગુણ રહ્યો, જોયો કાયામાં અજવાળું કેટલું થાય. બીજ રેવાની નથી, પારવાની છે. પૂનમ રેવાની નથી, પારવાની છે. દાસ મંગળ કેવા લાગે ચેલા? ચેલા ઠામ થાવું કઠિન છે. આ શરીર છે માણસનું, પણ એમાં દશા કાગડાની છે. ત્યાં તો નિંદા ખોદણી અદેખાય ઈર્ષા, હું તું તારું મારું આ કાયામાં ભર્યું છે. ત્યાં તો ગુરુ કબીરે કીધું કે પ્રથમ કબીરે માર્યો કાગડો, તાણીને માર્યા તીર. પ્રથમ વિંધાયના પીખડા, કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ ને લાલચ. પછી વિંધા શરીર, આ મનરૂપી કાગડો. શરીર માણસનું, પણ આમાં દશા કાગડાની છે. આપણે બધા કહીએ ખરી કે અમે બધા ગુરુમુખી છે. બાપા આપણે ગુરુમુખી નથી, આપણે મનમુખી છે. આપણા મન થાય ત્યાં સુધી બેહીએ, મન થાય ત્યાં સુધી ભજન સાંભળીએ, મારું મન થાય ત્યાં સુધી ભજન ગાઉં. આપણે મનમુખી. ગુરુમુખી કેને કહેવાય? ગુરુમુખી તો હાચા સંતોની માથે ભક્તિ કેરા મોડ, નિંદા ભરાય નઠારી લાગે, સમરે શ્રી રણછોડ. દગો પ્રબંધ દિલમાં ન રાખે, તેને ગુહમા વાળાએ ગુનાહ કર્યા હોય લાખ ને કરોડ. ચેલા શરીર માણસનું, દશા કાગડાની. તો આ કાગની દશા કાઢવી હોય તો હંસની દશા લાવવી પડે. આપણી કાયામાં હંસની ગતિ આવે કેમ? હંસની ગતિ હંસ કેતા ગુરુમુખી. ત્યાં તો મા તોરલે કીધું, મારા ગુરુના દેશમાં મન સરોવરની હંસલા બેઠા એની પાર. સરોવર કેતા સત્સંગ ને હંસ કેતા ગુરુમુખી. મારા ગુરુના દેશમાં મન સરોવરા ત્યાં હંસલા બેઠા એની પાર. મોતી ચણે 1.25 લાખના શબ્દોના, જેનો બીજો નથી કોઈ આહાર. મારી એલી જિનગર હંસા મોતી ચૂકે, કીડિયા કણક કી ખોય. હાલો હંસાઉન સરોવર જઈએ ત્યાં પલા પકડે ન કોઈ. પણ આવી તો વાતું કોણ સમજે? જેના ઘટમાં વિરાગ હોય, જેના ભીતરમાં વિરાગ હોય. છેલ્લા આપણી કાયામાં આ કાગની દશા કાઢી હંસની દશા લાવવી પડે. હંસની દશા મારી કાયામાં આવે કેમ? મારી કાયામાં હંસની ગતિ આવે કેમ? તો આ મોરબીની બાજુમાં લજાઈ ચોકડીની બાજુમાં હળમતિયામાં આપણી મેઘવાળ સમાજમાં સોંદરવા કુટુંબમાં દાડો પાલણપીર થઈ ગયા. એ દાદા પાલણીના બારમતીના વેદમાં કીધું કે આપણી કાયામાં હંસની ગતિ આવે કેમ? સામની સતે, સામ એટલે પરમાત્મા, સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે ખાંડું ઉજળે, એમ જળમાં ઉજળે શિર કેતા કાપડ. અઠવાડિયું 15 દી આ કપડા પહેરી રાખો એટલે મેલા થઈ જાય, આમાં મેલ ચડી જાય. એવી રીતના આપણી કાયામાંથી 3 જગ્યાએ મેલ ચડે. અઠવાડિયું 15 દી મહિનો દી નાવની એટલે આ શરીરની ચામડી માથે મેલ ચડી જાય. પછી મેલને કાઢવો હોય, અગરબત્તી કરો, માનતા માનો તો મેલ ન જાય. એ મેલને કાઢવો હોય, હાલો લાઈફ બોય હાબુ લઈને તળાવમાં જઈને નાઈ નાખો, ઉપરનો મેલ વયો જાય. પછી પાપીઓ નાઈ તોય મેલ વયો જાય, ધર્મી નાઈ તોય મેલ વયો જાય. ઉપરનો મેલ વયો જાય. એનાથી અઘરો મેલ પેટની ઓજરીમાં થાય. ખાવાનું ન પચતું હોય ખવાઈ જાય. એહી વરે બાપો અળદિયા ખાય, પછી બાપાને નડે. પેટની ઓજરીમાં મેલ થઈ જાય, બગાડ થઈ જાય. એ બગાડને કાઢવો હોય, દીમાં 3 ફેરે તળાવમાં નાવ તો પેટની ઓજરીનો મેલ ન જાય. પેટની ઓજરીનો મેલ કાઢવો હોય, ફરજિયાત જુલાબની ગોળી લેવી પડે, એરંડિયું પીવું પડે. જુલાબની ગોળી લઈ લ્યો, પેટ સાફ થઈ જાય, મેલ નીકળી જાય. એનાથી અઘરો મેલ એક મનમાં લાગે. મનનો મેલ મટાડવો હોય તો દીમાં 3 ફેરે તળાવમાં નાવ, દીમાં 3 ફેરે ગોળી પીઓ તો મનનો મેલ નહીં મટે.
મનનો મેલ મટાડવો હોય, મનનો મેલ મટાડવો હોય, દીમાં તન ફેરે નાવ, સવારના પોરમાં વેલો ઉઠીને ટાઢા પાણીએ નાય. પોહ મહિનાની ટાઢ બહુ હોય. કેમ તક મારા ગુરુએ કીધું, સવારના પોરમાં વેલો ઉઠીને ટાઢા પાણીએ નાય. પણ હમું જોઈ હગા ભાઈનો હાથ માળનો બંગલો દેખી જાય એટલે એને અંતરમાં લાગી જાય લાય. એને એમ થઈ જાય કે આનું કેદી બેહાણ થઈ જાય. હગા ભાઈનું હારું ના દેખે એના અંતરમાં લાગી જાય લાય. પ્રભુને ભજવાથી શું થાય? પ્રભુને ભજવાથી શું થાય? આમાં મનમાં મેલ ભર્યો મનમાં. પ્રભુને ભજવાથી શું થાય? કેમ? દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, નાવા ધોવાથી નખો જાય. ગુરુ કબીર સાહેબે કીધું, દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, નાવા ધોવાથી નખો જાય. નાય ધોઈને જો તમે પૂજા પાઠ કરો તો તમારું જડામૂળ થી જાય, તમારી વાહે મોહ ન રહે. ગુરુ કબીર સાહેબે કીધું. પણ સંતો કોઈ દી આમ ન કહે, પણ ઉલટ વાત છે. કોઈ સદગુરુ જેવા ગુરુ મળે તો એ ઉલટ વાત ને સુલટ થાય. સદગુરુ જેવા ગુરુ મળે તો ઉલટ માંથી સુલટ થાય. ગુરુ કબીર સાહેબે સીધું કીધું, દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, દાંતણ કરવાથી દુઃખ ના આવે. દેખાદેખી કરવાથી દુઃખ આવે, નિંદા ખોદણી કરવાથી નખો જાય. દેખાદેખી કરવાથી દુઃખ આવે, નિંદા ખોદણી કરવાથી નખો જાય. શબ્દને સુરતા વિના જો તમે પૂજા પાઠ કરો તો તમારું જડામૂળ થઈ જાય. શબ્દ વેરો છે, સુરતા વાડીએ પડી, મારી ભેંસ છૂટી ગઈ, મારી પાડી છૂટી ગઈ. આ ધર્મ કોઈ દી સમજાહે નહીં, આ નામ કોઈ દી સમજાહે નહીં. કેમ કે બાપજી ધણી રામદાસજીએ કીધું કે જતી વિનાનો જામો નહીં જામે, સતી વિનાનો ધર્મ નહીં હાલે. આત્માને ઓળખીને હરદી દેહના ભાવ મટાડો, તારા મનને બાંધી લે વિરાગે. ભક્તિ કરો તો હરદી અગંબે જાણું તમને કવિ વસનુમાં હાલો. એ ધણી રામદેવજી મહારાજ, ધણી રામદેવજી મહારાજે ત્યાં ટેકો પૂરે, ત્યાં બાપજી ટેકો પૂરે. દાસ મંગળ કેવા લાગે કે વિરાનિયા દાદા પાલને ટેકો પૂર્યો. સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે, ખાંડું ઉજળે એમ જળમાં ઉજળે શીશ. દીમા તન ફેરે તળાવમાં નાવ, દીમા તન ફેરે ગોળી પીઓ તો મનના મેલ ન મટે. મનનો મેલ મટાડવો હોય તો મેરે દિલ કા દાગ મિટા દે, મુझे કોઈ એસા સંત મિલા. કોઈ એવો ગુરુ મળી જાય, કોઈ એવો ગુરુ મળી જાય અને ઈ ગુરુ મહારાજ આ મનના રોગ મટાડી દે, આ મનની આંટી કાઢી દે. मुझे कोई ऐसा संत मिला दे. દાદા પાલણે કીધું, સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે, ખાંડું ઉજળે જળમાં ઉજળે શીર. ખાંડું કેતા તલવાર. 2-5 વર્ષ સુધી તલવાર વસંતભાઈ જ્ઞાનમાં પડી રહે એટલે એમાં કાટ સડી જાય. તો આપણે ઘણા જન્મનો કાટ છે. 9 લાખ જળમાં જન્મ લીધો, 18 લાખ વનસ્પતિ, 26 લાખ ઈંડમાં, 87 લાખ પિંડમાં. આ ઘણા જન્મનો કાટ છે. ઈ તલવારને કાટ સડી જાય પછી તલવારનો કાટ કાઢવો હોય તો હરાણ માથે ગહવી પડે. હરાળથી કાગળમાં સેટી રહી જાય. સત્સંગમાં આવે, શબ્દ અહીંયા હોય, સુરતામાં ઘેરે પડી હોય. આ શબ્દ ઉતર હે નહીં. હરાણથી કાગળમાં તલવાર સેટી રહી જાય. એ તલવાર ગહાતી નથી. એ તલવારને હરાણ માથે ગહી નાખો, તલવાર ગહાઈ જાય, અરીસા જેવી થઈ જાય. ઘણાને ભક્તિ કરવી પણ બાપા ગહાવું નથી. ભક્તિ કરવી પણ ગહાવું નથી. અમરદાસ કે મને જોર ન લાગે, મને પરબારું પતી જાય. લેવું દેવું ગુરુ મહારાજ કાઈ નહીં, ચોરાહી છૂટી જાય. આ કોરે કોરી ચોરાહી છૂટાય એમ છે નહીં. આ પરમાત્માને ન જોઈએ એવી વસ્તુ જોવી હોય, મર્યા પછી જે ઘરે જવું છે જો ઈ ઘર જોવું હોય તો સીધા ને સાદા 4 ખ લાગે. હવની મોર તો કઈક ખવડાવવું પડે. હવની મોર કઈક ખવડાવવું પડે. ગુરુ બાલક સાહેબે કીધું, ખવડાવવાળાને ઘેર કોઈ તૂટો ના આવે, લાભ લક્ષ્મીના ઘેર બેઠા આવે. અવિનાશીનું સાધન એવું, ભક્તિ કરે નર પ્રેમને પાવે. મારા બાપજી ધણી રામદેવજીએ કીધું કે બીજ મંત્ર બોલે રામ, વાંચે ના વૈકુંઠ જામ, જમતણી ચોકી અરે તાકુ જમણા ક્યાં કરે. સુકા પાલવે લીલા ફરે, ગાય બેસ ક્યાં ગરમ ઠરે. કરોડ જન્મના વાંજ્યા ઠરે, જરે જરે ભંડાર ભરે. સુખે રાંધે, શાંતિથી જમે, બીજ માતાના દર્શન કરે. બીજ મંત્ર સમણવે આ તો બાલના ચરણે પીર રામદેવજી કિયા. મારા બાપજીએ કીધું, મારા ધણી રામદેવજીએ કીધું, કાંઈક ખવડાવવું પડે પછી કાંઈક ખરીદવું પડે. પણ ક્યાં ખરીદવું? દીકરાની જાન જાય, બાપી બંડલના બંડલ ઉડાડે, પણ એને નક્કી છે કે હું ગઈડો થા તઈ મને રોટલો દે. એમાં સ્વાર્થ છે કે હું ગઈડો થા તઈ મને રોટલો દે. નહીં તો એવી જગ્યાએ ખર્ચો. કેવી જગ્યાએ? એવી જગ્યાએ પરમાર્થી જીવ. કોઈ આશ્રમ છે એમાં દો, કીડિયારું પૂરો, ચકલાને ચણ નાખો, ગાય કૂતરાને રોટલો દો, મછલીને ચારો દો. અજગર કરે ના ચાકરી, પંખીડા કરે નહીં કોઈ ના કામ. આ પરમાર્થી કામ છે.
કાંઈક ખવડાવો, કાંઈક ખરીદવું પડે, કાંઈક ખવડાવવું પડે, કાંઈક ખરીદવું પડે. પછી કદાચ કોઈ યજ્ઞની કડવા વેણ કાઢી જાય તો ખમવા પડે, અને ક્યારેક એવો વારો આવે તો ખવડાવવું પડે. ભક્તિ કરવી ચાર ખ લાગે. સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે ખાંડું ઉજળે એમ જળમાં ઉજળે શીર. બારમથી બેઠા જીવ ઉજળે આવું ભણે ડાડો પાલણ પીર. છ છકા છણિયા સીધો જન 15 પખો મેર. ઊન મથે ચડી નાલો નાય પંખી દેડો પેર. પણ જો પંખીને જોવો હોય તો પ્રથમ પોતા જો પંડ પર ખોન પોઈ કરો વર્મન જો વિચાર. જો આ વર્મનનો વિચાર કરવો હોય તો પંડ કે પખારજા જીવ કે ઉજારજા. પંડ કે પખારજા જીવ કે ઉજારજા. જો વર્મનનો વિચાર કરવો હોય તો મોરથી તારી કાયામાં જોઈ લે, તારી કાયામાં જાણી લે. દાસ કાળુ ને દાસ મંગળ કેવા લાગે બાપુ, એ નામ ને મારે જાણવું હોય તો કરવું. દાસ કાળુ કેવા લાગે ચલા મારા ગુરુએ જે વાત બતાવી છે એ વાત તું નહીં કહું, હું કેવા લાગે. હવે બ્રહ્મ ભેદની એ મારા ગુરુના ગમતી અમે જાણી રે. અણી અગર મોકીલા નિહા એ જેવા ન્યાયી નામ દાસ કાળુ કેવા લાગે છેલા કહું તને બ્રહ્મભેદની વાત મારા ગુરુના ગમથી અમે જાણી. અણી અગર મોતી નિહાર ન્યા છે છેલા નામની નિશાન. દાસ મંગળ કેવા લાગે બાપુ બારે દો. જો તમે કહેતા હો કે અણી અગર મોતી નિહાર ન્યા છે નામની નિશાની, તો બાપુ ખાલી નામ જાણવાથી કઈ મુક્તિ ન મળે. ખાલી નામ જાણવાથી મુક્તિ ન મળે. અત્યારે મદ્રાસ છે, કદાચ હું સૂરજ 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 કરી રાખું તો હું દીવ ઉગી જાય? નહીં ઉગે બાપુ. તો એ નામનું મારે ધ્યાન કેમ ધરવું, એનું સ્મરણ કેમ કરવું, એનો જાપ કેમ જપવો, એ દાસ મંગળ ગુરુમાજ ને કેવા લાગે, હું કેવા લાગે. क्या नामे करिए हमें आला एक किसी भी दरिया होना धरी दे केम करी जपिए जमेदार केम करी ओने અમે સમજીને બાપુ અત્યારે મદ્રાસ છે નું સૂરજ સૂરજ કરી રાખું તો દીવ ઉગી જાય. બાપુ નામને મારે શ્રવણ કેમ કરવું, એનું ધ્યાન કેમ ધરવું. દાસ કાળુ કેવા લાગે ચલા તો સાંભળ. ઉલટ સુલટ ના બૈરા છે જાપ એને સુવાસે સુવાસે સમરીએ. તારી બિના જીભે અજંપાનો જાપ તારી ત્રિકુટીમાં ધ્યાન ધરીએ. જે શ્વાસ ને ઉશ્વાસ ના જાપ બૈરા છે એને ચીલા શ્વાસે 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 શ્રવણ કરીએ. દાસ મંગળ કેવા લાગે બાપુ ઉભા રહેજો. જો તમે કહેતા હો કે શ્વાસે શ્વાસે શ્રવણ કરીએ તો સમઢિયાળામાં માં ગંગા સતી થઈ ગયા. ગંગા સતીએ કીધું
કે 8 પોર ને 32 ઘડીના 21,600 સુવાસા, તો હું બધાય સુવાસામાં સમન કરવું? દાસ કાળુ કેવા લાગે છેલ્લા ભલે માં ગંગા સતી કહી ગયા હોય કે 8 પોર ને 32 ઘડીના 21,600 સુવાસા થાય, પણ બધાય સુવાસામાં સમન કરવાનું નથી. એમાંથી ઈંગલાના નીકળી જાય, પિંગલાના નીકળી જાય, ખાલી 108 જ સુવાસા સુખમણા નાડીના વધે. એમાં છેલ્લા તારે એકે સુવાસો ખોવો નથી, એકે સુવાસો ખોવો નથી. શ્વાસે 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 સમન કરવું. આપણી કાયામાં 8 પોર ને 32 ઘડી 24 કલાકમાં 12 ફેરે સુખમણા નાડી લાગે અને 9 સુવાસાનો સમય લે. 12 નવા 108 સંતોએ આ માળા કીધી. એમાં છેલ્લા તારે એકે સુવાસો ખોવો નથી, એકે સુવાસો ખોવો નથી. પણ એમાં છેલ્લા તારા હોઠે ન હાલવા જોઈએ, તારો કંઠે ન હાલે. તારો હોઠે ન હાલે, કંઠે ન હાલે. બાપુ જો મારો હોઠે ન હાલે, કંઠ ને હાલે, તો પછી મારો શબ્દ બોલાય કેમ? ગુરુ મારા કેજો મને, નાદ બુંદના રૂપ મારો શબ્દ ક્યાંથી બોલે? આ જગત ક્યાંથી રચાણું? તો કે 5 વિષયમાંથી જગત રચાણું છે. 5 વિષયમાંથી જગત રચાણું છે. શબ્દ, સપસ, રૂપ, રસ ને ગંધ. સપસથી આપણી કાયા બની, રસથી જીવ ક્યાં આવ્યા? તો કે અત્યારે કેરીમાંથી હાખું થઈ ગઈ, કોઈ બી ફળ પાકી જાય એટલે એમાં જીવાત થઈ જાય. ઈ રસમાં, ઈ રસથી જીવાત થઈ, ઈ રસથી જીવાત થઈ. પછી ગંધથી ગાય વાછરું પોદરા મૂકરે, બેદી તંદી થાય, પોદરાને ઉપાડજો, એમાં જીવાત થઈ જાય. ઈ ગંધથી જીવાત થઈ. સપસ રસ ગંધ. પછી રૂપ, તો કે જેવું ખેતરમાં મોલાતું હોય એવી જ ઈયળ થાય. તમે પાંદડા ઉચકાવીને જોવો એટલે છોકરાઓને કહો હવાર દવા છાંટવી દો, હે ભાઈ આમાં ઈયળ થઈ ગઈ. જેવું રૂપ હોય એવી ઈયળ થાય. ઈ રૂપ શબ્દથી આ પૃથ્વીમાંથી જીવ ક્યાં આવ્યા? શબ્દથી આ પૃથ્વીમાંથી જીવ ક્યાં આવ્યા? તો કે હમણાં જેઠ ને અષાઢ મહિનો બેસે એટલે રાત દિવસ હરખા ઈ ગાજવીજ થાય. ક્યારેક અનુભવ કરજો, ઈ અનુભવ કરજો. ઈ ગાજે એટલે વહાં લગી વીજળી થાય, ગાજે એટલે વહાં લગી વીજળી થાય. વીજળી થાય એટલે વહાં લગો ગાજે. ઈ ગાયજો કેમ? તો નાદ ને બુંદ. નાદ જેના નિરંતર હોય એમાં બિંદુ શબ્દ બોલે. નાદ છે બુંદમાં અથડાણો એટલે બેયમાંથી અવાજ થયો અને આ બે ભેરા થયા, એમાંથી વીજળી થઈ અને આ વરસાદ વરહ્યા. એમાં અષાઢ મહિનામાં જોજો એક રાતમાં જ પાખું વિનાના મકોડા ઢગલોને મોઢે આવી જાય, ઢગલાના મોઢે આવી જાય. ઈ ડેડકીનો વરસાદ થઈ જાય. ઢગલાના લાખોને મોઢે ડેડકીઓ આવી જાય. આ શબ્દથી આ જીવ થયા. ઈ રમત આપણી કાયામાં થાય છે, પણ આપણે એને ઓળખતા નથી. આપણી કાયામાં નાદ બ્રહ્મ વાગે છે, પણ આપણે કોઈ દી એને ઓળખતા નથી. નાદ બ્રહ્મ વાગે એટલે વાહ લગી વીજળી થાય, પણ આપણે ઓળખતા નથી. આપણી કાયામાં નાદ બ્રહ્મ બોલે એટલે વાહ લગી વીજળી થાય એટલે કાયા ધ્રુજી જાય, પણ આપણે કોઈ દી અનુભવ કર્યો નથી. દાસ કાળુ કેવા લાગે, નાદ જેના નિરંતર હોય બિંદુ શબ્દ બોલે. તારી સુરતા સન્મા સમાય, પછી તારી ત્રિકુટીના તાળા ખોલે. દાસ મંગળ કેવા લાગે, બાપુ આ બધા ભગવાન ગોતી રહ્યા. ગુરુ મારા કેજો મને ધણીના રૂપ મારો પરમાત્મા કેવો છે? કેવો છે? તો નથી એને હાથ નથી, એને પગ નથી, એને રૂપ નથી, એને રેખાક નથી, એની કાયા. ઈ મારો પરમાત્મા કેવો છે? ઈ પરમાત્મા કેવો છે? ઈ દાસ કાળુ કેવા લાગે ચેલા, ઈ પરમાત્મા કેવો છે? સાંભળ, હું તને વાત કરું, હું કેવા લાગે. એ મારા ધણીના
અનંત એકતા નિરાળો બેઠો એ તમે જમા પુરુષને હવે દાસ કાળુ કેવા લાગે છેલા તો ક્યાં રામની વાત કરે સંતોએ આ કાયામાં 4 રામની વાત કરી કોઈ કે રામ છે કોઈ કે કૃષ્ણ છે આ ભગવાન કેવો છે दास काड़ू केवा लगे चिला काया में 4 राम नी बात करी कौन राम है दशरथ का बेटा कौन राम तेरे घट में बैठा कौन राम ने किया पसारा कौन राम है वो सब घट से न्यारा चिला मनुष्य राम है वो दशरथ का बेटा आत्म राम तेरे घट में बैठा ये बिंदु राम ने किया पसारा चौथा राम है वो सब घट से न्यारा चिला जीणा जीणा मारा धनी ना रूपे नी हरस परस एक ताल है न्या निराळो बैठो निराधार ने एवं पुरुष ने बारी चिला जे आधार विना नो गगन मंडल नी गोख में नर सुतो निराधार गुरु कबीरे कीधु 3 पुरुषे नी सेवा करे राम कबीर ने रणुकार जे चिला आकार निराकार नी बात से दास मगर केवा लागे बापू तो पसी भगवान आपड़ी जेम जन्मे के मरे के केम दास काळू केवा लागे चलाई भगवान जन्मतोय नथी मरतोय नथी पानी थी पातळो दुवाड़ा थी जीणो आदम से अपरंपारो जेनो कोई पार पामी सीख्या नथी जो आ पानी थी पातळो दुवा थी जीणो आदम से अपरंपारो जेना थी पार कोई पामी सीख्या न होय तो आ बात बने केम कई बात तो के गुरु मारा केदो मने शिव शक्ति ना एंधाण आ मारो जीव क्यां जावे मारू પાંજરું ક્યાં પડી જાય મારી સુવાસા ક્યાં સમાવે चला शिव शक्ति नो थई जाए एक ताल पछी जीवेनी पाहे रेवेश जीवेनी पाहे रेवेश पछी पड़े तो खाली खोरिયું पड़े तारी शब्द ने सुरता नो मिलाप थई जाए तो पछी जीवेनी पाहे रेवेश से पड़े तो खाली खोरिયું पड़े माटी बेगो माटी थाय पवन बेगो पवन भरी जाए ओलो आत्मा अजर अमर से ईंडानी पार से 52 अक्षर थी बाण तो बापू ई आत्मा ई परमात्मा ना मने दर्शन थाहे के केम दास काढुए कीधु के चिला कोई मोक्ष सुरता तारी समाय तारी जिंदगी में नहीं जो एवी वस्तु तने नजरे आवे આપણે બે વાર અસલ આત્માના રૂપમાં આવીએ બાકી તો આ જગતની માયા જેમ આપણે નાચ નચાવે છે એમ નાચીએ છીએ પહેલી વાર જેદી માના ઉદાનમાંથી જન્મ થયો ત્યારે અસલ આત્માનું રૂપ તેદી શબ્દની સુરતાનો મિલાપ હતો જે ઘરેથી આવ્યા હતા એ ઘરની ઓળખાણ હતી અસલ આત્માનું રૂપ અસલ આત્માનું રૂપ અસલ આત્માનું રૂપ પછી छेले जेदी जावानो समय थई जाए तेदी असल आत्मानुं रूप पाछुं थी जाए केम तेदी असल आत्मानुं रूप थई जाए ई रूप थई जाए एनुं कारण दादा कबीरे कीधुं के मन केरी तुमी पवन केरा वेला जेनी माता कुंवारी जेनो पिता ब्रह्मचारी आंख विना पंख विना विना मुख से नारी एक एक कुआन जेनी 5-5 पनहारी रे पाणीला भरे से न्यारी न्यारी पण जेदी आ खुड गया पानी सुकल लगी वाड़ी तेदी हस्तागस्ती चली पनहारी जे आ 5 वायु से आपणे ने एम से के आपणे वसंतभाई खाઈએ છે પણ આપણે ખાતા નથી આ ઈંદરિયું ખાય છે આ ઈંદરિયું ખાય છે જેદી આ બાયુ ખાવા વાળી વઈ ગઈ તેદી ઈનો ઈ લાડવા દે હું તો કે હવે મને ન જોઈ કેમ कि बापा जे खावा वाली हती वहीगी तय गुरु कबीरे कीधु के एक एक कुआन 5 पनहारी पाणीला भरे से न्यारी न्यारी पण जेदी खोड गया पानी सुकन लगी वाली तेदी हस्तागस्ती चली पनहारी ई इंदरियु मंडे है भागवा के हवे आने हवे नरके नाखो हवे हालो वही जाय त्यारे जेदी जावानो समय थई जाए तेदी हूं थाहे देवाज पंडितनी एक वाणी छे अमे बधाय गाई अमे बधाय गाय के बापा आऊ आऊ है आ परले थाहे आ बधुई परले थाहे वावाजोड़ू थाहे धरती कप थाहे त्यारे आऊ आऊ है देवा पंडित कही गया हूँ कही गया तो के देवाज पंडित दाड़ा दाखवे सुनो तमे देवल देना अपना गुरु ये आगम बाइका जुरड़ा नथी लगा लईखान बाइका आव है तो हूँ आव है तो का वावाजोड़ू धरती कप ई नहीं लईखून बाइखू अपना बधे माथे मौत आव है
લઈખાન ભાઈખા આવે તો કે હું તો કે મોત આ જૂઠડું નથી લગાડ આપણા બધા માથે મોત આવે જેથી મોત આવે તેથી થાહે હું દાદા દેવાજ પંડિતે કીધું કે જેથી મોત આવે તેથી પેલા પવન ફરૂક છે પેલા પવન ફરૂક છે ઉભો શ્વાસ થઈ જાય પેલા પવન ફરૂક છે ઉભો શ્વાસ થઈ જાય પછી નદીએ નહીં હોય નીર આ કાયા હુકાઈ જાય નદીએ નહીં હોય નીર પછી લક્ષ્મી લૂંટાહે લોકો તણી આપણી આ લક્ષ્મી છે કદાચ 2 કરોડ રૂપિયા દે તો આખું ન નહીં લક્ષ્મી લૂંટાહે લોકો તણી એની નહીં હોય રાવ કે ફરિયાદ ક્યાંય રાવ ફરિયાદ નહીં કરીએ કે ભાઈ અમારા બાપાને કોણ લઈ જાય છે અમારા બાપાને કોણ લઈ જાય નહીં હોય એની રાવ કે ફરિયાદ તેથી પોરો આવે પાપનો આ ધરતી માંગે ભોગ નિરંજન આના માથે દયા નહીં કરે આ કાયા માથે કષ્ટ કરશે કાયા માથે કષ્ટ દેહે પોરો આવે પાપનો ધરતી માંગે ભોગ કેટલાક ખડગેથી સહારશે આ કાયામાં પાણી વિનાના 5 જતી ઓમકાર સોમકાર રણુકાર ધનુકાર નિરાકાર પણ એ બધા એક એક થઈને વ્યા જાય કેટલાક ખડગેથી સહારશે પછી કેટલાક મરી જાહે રોગ કામ ક્રોધ મોહ લોભ લાલચ પછી એ રહે નહીં એ વયા જાહે પછી કદાચ ત્યાં ચોપડી વાંચીએ શિવ સરોદો વાંચીએ ગરુડ પુરાણ વાંચીએ માતંગ પુરાણ વાંચીએ ઈ દેવાજ પંડિતે કીધું પછી ખોટા થઈ જાહે પુસ્તક ને ખોટા થઈ જાહે પાણી ખોટા થઈ જાય કાદીના કુરાન પછી આ વાંચવાથી કઈ મરમ નહીં ખોટા થઈ જાય કાદીના કુરાન અસલ હે ચુલ્લો પેલ હે ગુરુમુખી માણા હે ઈ જ નિરંજન હમો લડ હે અસલ હે ચુલ્લો પેલ હે અસલ હે ઈ જ ગુરુમુખી માણા નિરંજન હમો લડ હે તો કે નિરંજન હમું લડવું કઠિન છે કેમ તો કે કાયર ને સુરાનું કાઈ ન આવે કાયરનું કાંઈ કામ નથી અને સુરાનું કાંઈ કામ નથી જય ગુરુ મહારાજ કાયરનું કાંઈ કામ નથી સુરાનું કાંઈ કામ નથી તો પછી નિરંજન હમો લડે કોણ તો કે મરદીવા હે મોજું માલ હે મરદીવા હે મોજું માલ હે મરદીવા કોણ તો કે જીવતા મરી જાવું એને મરદીવો કહેવાય જીવતા મરી જાવું એને મરદીવો કહેવાય દેવાજ પંડિતે કીધું અસલ હે ચુડલો પેર હે થાહે ન્યા સુરાના સંગ્રામ દાસ કાળુ કેવા લાગે ચલા જેદી જવાનો સમય થઈ જાય તારી મોક્ષ સુરતા સમય તારી જિંદગીમાં નહીં જોઈએ એવી વસ્તુ તને નજરે આવે છેલ્લી ઘડીએ ન જોઈએ એવી વસ્તુ તો કે આપણે આ જગતમાં બધું જોયું નથી જોયું હું તો કે મરીને જે જગ્યાએ જવું છે એ આપણે જોયું નથી ઈ જોવું હોય તો પરમાત્માને એટલી જ અરજ કરવી કદાચ આત્માની ઓળખાણ થાય તોય ભલે ન થાય તોય ભલે પણ સદગુરુ પરમાત્માને એટલી અરજ કરવી કે હે મારા નાથ સાચા ભાવથી સાચા મનથી મેં તારી જો ભક્તિ કરી હોય તો મારા બાપ છેલ્લી ઘડીએ મને જાગૃત અવસ્થામાં રાખજે મારા પરિવારને મળતો જાઉં મારા ભાઈ કુટુંબને મળતો જાઉં બધાને ચા પાણી પીવડાવી બધાને જય ગુરુ મહારાજ કરી સાહેબંદગી કરી અને બધાને કહેતો જાવ મારી વાહે 11 રાખજો ધણી રામદેવજીનો પાઠ ભરજો અને ખીચડીને ઘી કરજો ને લાડવા ખવડાવજો આ બોલવું કઠિન છે કેમ છેલ્લી ઘડીએ શું થાય તો 10 દરવાજા તારા બંધ કરી દે ચોકીદાર ઉભો રહે ચોક ઘેરો પુણ્ય સિવાય કોઈ તારી પાસે નહીં આવે કોણ કરશે વસ્તી તારી માટે મનમાં વિચારો તનમાં તપાહો આ મનખો જન્મ નહીં આવે પાછો ફેરી કહે રવિ રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે એક જ અલગ છે મને આશા તારી છેલ્લી ઘડીએ બોલવું કઠિન છે પણ એવી કોઈ કમાઈ કરો એવી કોઈ ભક્તિ કરો સદગુરુની ભક્તિ કરો કે છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં દાસ મંગળ ગુરુ મહારાજને કેવા લાગે બાપુ મારો છેલ્લો સવાલ મારા દાદાજી જેથી વયા ગયા ત્રીજેથી બ્રાહ્મણ આવીને થારી પસાડીને જીવ ઉઠાડ્યો થારી ઉપાડીને કીધું કે બાપા તમારા બાપા મને આમાં પગલા દેખાય છે તમારા બાપાનો જન્મ પાછો મનકા જન્મમાં આવ્યો બાપુ હું ત્યાં બેઠો તો મને ઘૂંટડો ઉતર્યો નહીં ત્રીજેથી બ્રાહ્મણને કેમ ખબર પડી કે મારા દાદાનો જન્મ પાછો મનકા જન્મમાં આવ્યો બ્રાહ્મણને કેમ ખબર પડી દાસ કાળુ કેવા લાગે છેલ્લા જે જીવ જાય ને તઈ નિશાની દેતો જાય પણ જો કોઈ અનુભવી હોય તો તઈ નિશાની દેતો જાય આ મારો જાત અનુભવ છે કદાચ તમે અનુભવ કરજો કોઈ બી જીવ જાય 5 જગ્યાએથી જીવ જાય આંખમાંથી જાય તો આહુડા નીકળી જાય મોઢામાંથી જીવ જાય તો લાળ નીકળી જાય
ગુદા કમલમાંથી જીવ જાય, પથારીમાં ઝાડા થઈ જાય, નાભીમાંથી જીવ જાય, બે વાહના ત્રણ વાહના બાળકને ડૂટો હોય એવો જ પાછો ડૂટો થઈ જાય. વર્મણમાંથી જીવ જાય તો બે વાહના પાંચ વાહના બાળક હોય આંગળી ગળી જાય એવો ખાડો હોય એવો પાછો ખાડો થઈ જાય. એવો ખાડો થઈ જાય તો આમાં નક્કી કેમ કરવું કે આ જીવ ક્યાં ગયો? આંખમાંથી જીવ જાય તો આહુડા નીકળી જાય એનો પંખીડામાં ઉતાર આવે. મોઢામાંથી જીવ જાય તો એ લાળ નીકળી જાય એનો ગાય વાછરુમાં ઉતાર આવે. નાભીમાં ગુદા કમલમાંથી જીવ જાય, ગુદા કમલમાંથી જીવ જાય, પથારીમાં ઝાડા થઈ જાય એનો હરફ હિંદરામાં ઉતાર આવે અને નરક મળે. આખી જિંદગી ઢહડાઈ ના લે, આખી જિંદગી ઢહડાઈ ના લે. નાભીમાંથી જીવ જાય તો પાછો ઈ બે વાહના ત્રણ વાહના બાળકનો ડૂટો હોય, નાભી હોય એવી નાભી થઈ જાય. ત્યારે સંતોએ કીધું કે ભગત કોઈ દી બીજ પલટે ની જુગ જાવે અનંત, કા ઉચ્ચ કર ને કા નિજ કર અવતરે. આખિર સંતનો સંત પાછો મનખા જન્મ ધરીને આવે, પાછો મનખા જન્મ ધરીને આવે. છેલ્લી ઘડી તો કે વર્મણ, આ વર્મણમાંથી જીવ જાય, વર્મણમાંથી જીવ જાય તો એ બે વાહના ત્રણ વાહના બાળકને મારી વાતનો અનુભવ કરજો. બે વાહના ત્રણ વાહના બાળકને જેવો ખાડો હોય એ કપારમાં એ ખાડો હોય એવો જ પાછો ખાડો થઈ જાય. એ આત્મા છે એ પરમાત્મામાં ભળી જાય, બ્રહ્મ છે એ બ્રહ્મમાં ભળી જાય, મન છે એ જીવમાં મળી જાય, જીવ છે એ નિરંજનમાં હમાય, નિરંજન છે એ પ્રાણમાં હમાય, પ્રાણ છે એ નિરાધારમાં હમાય, નિરાધાર છે એ ઓમકારમાં હમાય, ઓમકાર છે પ્રેમ પુરુષમાં, પ્રેમ પુરુષ સત્પુરુષ, સત્પુરુષ તેજ પુરુષ, અખંડ અમર વિનાશી પુરુષ. જ્યાંથી આવ્યો તો મૂળ કહું તો મહાસુખ ઉપજે, જ્યાંથી ઉપડી મનવાણી, જહાં સે આયા વહાં સમાયા ગાલ, વાત આ કોઈ ગુરુએ જાણી. દાસ કાળું કેવા લાગે મોક્ષ સુરતા તારી સમાય તારી, છેલ્લી ઘડીએ ન જોઈએ એવી વસ્તુ તમને. એના માટે થઈને કરવું હું તો કે 8 પોર ને 32 ઘડીના 21,600 સુવાસા આપણે લઈ, એ બધાય સુવાસા આપણે સ્વાર્થ ના લઈ. પણ કોઈ એવો સમય કાઢી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગી, વેલી હવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગી, જગતથી પર થઈ, યાદી વ્યાદી ઉપાધિ મૂકી અને એકાંતમાં બેહી અને કાયામાં ખોજ કરવી કે હું કોણ છું ને પરમાત્મા કોણ છે. અને પરમાત્મા હોય તો મારે ને અંતર કેટલું અંતર હોય તો મટે કેમ. તઈ ન્યા ઈ ડાડો જેસલ જાડેજો ઈ માં તોરલ ને કેવા લાગે, હું કેવા લાગે. અને સતી એવા પોતાના એ પુણ્યા પાર પામશો. અને એવા પીરને એ પુકારે ભાવના મહારાજ. એવાનો આકાશ
એવા ચાંદો એ હવે એવા પીરને રામા પીરને એવા પીરને એ પુકારે સદગુરુ મહારાજ દાણીના હવે ચા પાણી પી અને મારી સાથે અમારા ભાણે ભાટિયાથી સરસ મજા